اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ایک عظیم اللہ کے ولی کی عرس کی تقریب میں حاضر، اور وہ بھی منبر پر شہ سواران علم و فقہ بھی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اسیر مفتی اعظم ہند الحاج حضرت سعید نوری صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ، اور جالنا کے متحرک و فعال سنیت کی رونق اور سنیت کی آن بان شان سید جمیل رضوی صاحب، سبحان اللہ، بے شک، دیگر علماء اہل سنت مولانا عباس صاحب اس منبر پر جلوہ بار ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ ان حضرات کا پہلی مرتبہ اتنے بڑے اجلاس میں میرے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اسٹیج ہو رہا ہے، ورنہ یہ حضرات بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ بلکہ مجھے ان کے ساتھ اس بڑے جلسے میں بیٹھنے کا اتفاق۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، مراٹھواڑہ کی پبلک بالکل دیوانی ہوتی ہے۔ اللہ، یہاں پر میں بات اسی سے شروع کرتا ہوں۔ جالنا میں پہنچتے ہی آپ کے علاقے سے ہی کسی کا میسج بھی آیا کہ حضرت 22 جنوری ہے، تھوڑا سنبھل کر کے بات کریں۔ ہم نے کہا استغفر اللہ، میرے عزیزوں توجہ، بات تو سن لے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دیوانے، میاں بات تو سن لو۔ گفتگو سنیں۔ 22 جنوری ہے، سنبھل کر کے بات کریں۔ میں نے ان سے کہا میاں شیر سوار کے دربار میں آ کر گیدڑ کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ جالنا والوں کو تو کم سے کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جالنا والوں کو ڈری سہمی ہوئی بات تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے احاطے میں 750 سال سے اللہ کا شیر آرام کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں۔ آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے۔ مولانا عباس صاحب مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر کھڑے ہیں، ابھی تک چل رہا ہے ان کا، اور یہ جلسہ کیا ایسی ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہر دن کا معاملہ ہے میرے لیے، روزانہ میں دیکھتا ہوں۔ مولانا عباس صاحب کے جواب میں ایک بات سناتا ہوں۔ کوئی ایک دیوانہ اور پاگل جو ہے قطب مینار پہ چڑھ گیا، ساری پولیس آ گئی، سارا ڈپارٹمنٹ آ گیا اس کو اتارنے کے لیے کہ اتر جائے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ دوسرا ایک پاگل آیا اور وہ قطب مینار کو پکڑ کر کہنے لگا میں ہلا کے گرا دوں گا، اتر جا۔ تو اس کو سمجھ میں آ گئی، اتر گیا۔ تو کہنا یہ ہے، یہ دیوانے اگر سمجھتے ہیں تو اس دیوانے کی سمجھیں گے۔ سبحان ادھر اللہ، بھی دیوانہ ہے، ادھر بھی دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی فوج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، حضور کے دیوانوں کو نہیں کنٹرول کیا جاتا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اسی لیے دنیا خوف زدہ ہے کہ تمہارے جذبات دوبارہ بیدار ہونے نہ پائیں۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا
انگریزوں کا یہ نعرہ تھا اس ہندوستان میں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف خاصہ قوم مسلم کا ہے۔ بے شک۔ جانتے ہو ہمارا ایک لقب تھا، صرف مسلمان نام نہیں ہے ہمارا، صرف مومن نام نہیں ہے، دنیا ہمارا ایک نام اور جانتی تھی۔ دنیا کی زبان میں ہم کو کفن بردوش کہا جاتا تھا، سبحان اللہ۔ کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جو کندھے پہ کفن لے کے چلتا ہے۔ ابھی مولانا سید جمیل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، گاڑی سے آتے ہوئے لوگ گاڑی میں نہ آ جائیں نیچے، اور ڈرائیور صاحب سے کہہ رہے تھے آپ چلاؤ، ابھی قانون پاس ہوا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہاں جو دیوانے سر ہتھیلی پر لے کر ہی آئے ہیں، بے شک حق ہے۔ مجھے بتاؤ بچنے کون آیا ہے؟ یہاں تو دیوانے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے سروں کا نذرانہ لے کے آئے ہیں، بے شک حق ہے۔ اور سب کو پتا ہے ہمارے جلسوں میں شرکت کرنے والے وہ دل تھام کر کے آتے ہیں۔ بے شک۔ بڑے دنوں کے بعد الحاج سعید نوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، وجہ یہ ہے ان کے بڑے معاملات ہیں، سنیت کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا چہرہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اگر یہاں ساتھ بیٹھے ہیں تو صرف اس ہمت دلانے کے لیے، یہ حوصلہ دلانے کے لیے کہ معاملات سیاسیات وہ سب چلتے رہیں گے۔ بار بار ایک ہی جملہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس اتنا کام کرتے رہو کہ کوئی جوان ٹھنڈا ہونے نہ پائے، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز دوستو ایک پانی کی بوتل کی قیمت کب تک رہتی ہے؟ جب تک اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ ایک بار پانی پینے کے بعد لوگ بوتل کو پھینک دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین اسلام عطا کیا ہے جس میں ایک شوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ زندگی کا ہر نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی آئی ہے جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے دین میں اتر جاتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن مناتے۔ جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ حجۃ الوداع حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری حج میں نازل ہونے والی آیت، رب فرماتا ہے تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دین اسلام دے کر راضی ہوا۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے لیے یہ انعام نہیں ملا ہے، کوئی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دین کمپلیٹ ہے، کوئی نہ کوئی شوشہ خالی ہوگا۔ اس روئے زمین پر صرف دین اسلام ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلے کا حل اسلام کے پاس موجود ہے۔ بے شک۔ پوری دنیا کو جوڈیشری دینے والا، پارلیمنٹ کا نظام دینے والا، لا بنانے والا اسلام ہے۔ دنیا 18ویں صدی تک یورپ میں روڈ بنانے کے طریقے نہیں معلوم تھے، لوگ جانوروں کے ساتھ سویا کرتے تھے، ان کے ہاں گھر بنانے، لے آؤٹ بنانے، ٹاؤن شپ کا نظام تک نہیں تھا۔ جانتے ہو اسلام کی ترقیاں اس وقت تھی جب ابھی یورپ جنگلوں میں سو رہا تھا۔ اسلام نے پوری دنیا کو چلنے کا سلیقہ دیا ہے۔ آج مجھے صرف اور صرف دقت اس بات کی ہوتی ہے ہمارا بچہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اخلاق و کردار سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ تمہیں اخلاق سکھائے گا۔ اگر دنیا کے سب سے بلند اخلاق کہیں ہے آمینہ کے لال کے پاس۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہمیں کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، تم اس روئے زمین پر کیا بن کر کے آئے تھے؟ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کنتم خیر امہ، سبحان تم اللہ۔ سب سے بہترین امت بن کر کے آئے ہو۔ تمہارا چلنا پھرنا دوسروں پر چھاپ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے امریکہ گئے، تم یہاں سے یو کے گئے، یورپ گئے اور وہاں کا کلچر اڈاپٹ کر کے لے کر آئے اور چڈی پہن کر کے گھومنے لگے۔ نہیں، تمہاری یہ چیز نہیں ہے۔
तुम अगर कुफरिस्तान में भी जाओ तो मेरे नबी पाक की सुन्नतों की छाप छोड़ करके आओ। बेशक हक है। तुम अपने अखलाक और किरदार के बादशाह हो, तुम्हें किसी और की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। अल्लाह। आज हमको सब टारगेट पर इसलिए लेते हैं कि हमारी दीवारें गिरी हुई हैं। जिस घर की दीवार गिर जाती है लोग इधर से उधर आने जाने का रास्ता बना लेते हैं। अगर तुम्हारी दीवारें अखलाक की मजबूत होती, कसम खुदा की, भौंकना तो दूर की बात है, उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। हम इस दयारे हिंद में एक बात याद रखो, किसी से भीख मांग करके जमीन पर नहीं रहते। ये ख्वाजा की धरती है और कयामत तक चमकती रहेगी इंशाअल्लाह। बेशक हक है। और डराने का और इस तरह से खौफ और दहशत फैलाने का माहौल ये नया नया नहीं है। इस्लाम 1400 साल से देखता आ रहा, हर जमाने में कोई यजीद आता जरूर है, डराता भी है, धमकाता भी है, लेकिन एक नारा हर जमाने में लगता रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप हजरात को एक बात याद रखनी है, आपका जो तशख्खुस है, आपकी जो आइडेंटिटी है, हवाओं में बहना नहीं चाहिए, तूफानों और आंधियों में सौदा नहीं करना चाहिए। जैसे आज बहुत सारे हमारी जमात में मौजूद गद्दार और मुनाफिक धोतियों में जाकर छुपने लग गए और उनकी बोली बोलने लग गए कि अब इनका राज है, इनकी हुकूमत है, तो यहां बात करेंगे, इनका फुजला छाटने को मिलेगा। लेकिन जो ईमान वाला है मेरे अजीजों, वो धोतियों की छांव में नहीं, कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह ही कहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रसूल पाक का जो होगा, हुजूर पाक का जो वफादार होगा, आज तो तुम सिर्फ इतना डराते हो, हुकूमत हमारी, तख्त ताज हमारा, फौज हमारी, सारा हमारा, और तुम्हें जो बोलना होगा हमारी बोली बोलना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताता हूं, जो रसूलुल्लाह का होगा, मुस्तफा का वफादार होगा, वो अगर पत्थर भी होगा, अबू जहल की मुट्ठी में भी कलमा पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब्बैक मेरे लब्बैक। अजीजों, ये हुकूमत क्या कम है, 746वां उर्स उस मर्द कलंदर का आप मना रहे हैं। आपके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा, इतनी पुरानी पुश्तों को निकाल कर लाओ, लेकिन आज भी वो वली कामिल हमारे दिलों में जिंदा नजर आता। बेशक। आज अजमेर मोहल्ला से कल ही उर्स की तकरीबात खत्म हुई है ना, 800 साल गुजर जाने के बाद भी अजमेर के राजा की कुर्सी हिलती नजर नहीं आती। बेशक हक है। क्यों? वो कुर्सी ओटों से हासिल की हुई नहीं है, वो मुस्तफा का सिलेक्शन है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक की आता है जो सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। लिहाजा आपको सिर्फ इतना है, मौसमों के बिगड़ जाने से तुम न बिगड़ो, हवाओं के उल्टा होने से तुम ना उल्टे हो जाओ। बस बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अपनी तशख्खुस और अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना है। आज एक हदीस में तुम्हें सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे इस्लाम पर चलने को लेकर, तवज्जो, तुम मुसलमान हो, तुम इस्लाम पर अगर चल रहे हो, लोग तुमको ऐसा ताना मारेंगे जैसे किसी जानी को ताना मारते। वो वक्त आएगा लोग दिखा दिखा करके कहेंगे, ये देखो मुसलमान है, ये देखो नमाज पढ़ने वाला है। मेरे आका ने फरमाया वो जमाना आएगा, इस्लाम पर चलने वाले पर लोग उंगलियां उठा उठा कर बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि उस दौर में इस्लाम पर चलना कोई ऐब की बात है। लेकिन वही इम्तिहान की घड़ी होगी, वही इम्तिहान का वक्त होगा। और हुजूर फरमाते हैं, उस जमाने में जो इस्लाम पर चल करके इंतकाल करेगा, वो रूए जमीन का सबसे अफजल शहीद कहलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 तानों को बर्दाश्त करके, अभी तो तुमको कोई ताने नहीं मिले, जब भी तुम अपनी दाढ़ियां छिला करके गटर में डालने लग गए। मेरे अजीजों,
लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोग बालियां पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं मर्द होकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें आमिना के लाल के उन अखलाक पर चलने में किस बात की हया है? कोई डर किस बात का? दुनिया नंगा घूमने पर फख्र करती है, हम ताजदार मदीना के अखलाक पर क्यों ना फख्र करें? सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अजीज़ान गिरामी वखार, मुझे एक बात याद है, दिल्ली अलाज सईद नूरी साहब ने भेजा था हमको, जब वो मामलात चल रहे थे एनआरसी के, एक वफ्द को आपने रवाना किया था, उसमें मैं भी था। जब जा रहे थे उस मैदान में तो एक बात आई, उलमा हमारे साथ थे, मैं बड़ा अमामा पहना हुआ था। एक साहब आए, कहा कि हजरत बीच बीच में पुलिस की बड़ी पकड़ धकड़ है, NIA लगा दे रहे, बड़े बड़े कलम लगा दे रहे, और ये लिबास इतना हाईलाइट हो रहा है कहीं लेकर के न चले जाए। तो दूसरों को उन्होंने बदलने पर मजबूर किया। मुझे बात आई, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा आपने कह दिया तो अब मेरे लिए वाजिब हो गया, अब पहन करके ही जाऊंगा, इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर उतार कर हथकड़ियां डालकर जेल में ले जाएं तो इस बात का फख्र रहेगा कि ताज रसूलुल्लाह का सर पर होगा। सुभान अल्लाह। हम जाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर। मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखो, चाहे जेल जाना हो कि कब्रिस्तान जाना हो, शनाख्त इतनी रहे कि मेरे मुस्तफा को मुंह दिखाने के लायक रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की सुन्नतें तुम्हारे साथ रहें, इतना इनकलाब आ जाए तो बस काफी है। आज से 100 साल पहले की बात होगी, मैं नागपुर गया, वहां एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब है, उन्होंने कहा 100 साल पहले की बात बता रहे थे, 2 मौलाना बड़े मशहूर थे हिंदुस्तान में, इनका ये आजादी के मौके से पहले की बात है। उन दोनों ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुसलमानों को कुछ नहीं, लोग घेर लिए नागपुर स्टेशन पर, पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे मुसलमान सिर्फ इतना करें कि टोपी और दाढ़ी रख लें, सुभान अल्लाह। कुछ ना करो। कहा क्यों, इससे क्या होगा? कहा तुम लाखों करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं, अल्लाह। और देखो ईद के दिन निकलते हो, मेरे मुस्तफा के जुलूस के दिन निकलते हो, लोगों के सीने धक धक करने लग जाते। बहुत खूब, बेशक तुम्हारे हक है। बाहर चेहरे देखकर, तुम्हारे सरों पर सजी टोपियां, तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों ये 5 ग्राम की टोपी है? नहीं मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह के उन यानी उन खुलफा के और बुजुर्गाने दीन की निशानियां हैं जो गैरों के दिलों पर रौब तारी करती, बेशक हक है, रौब तारी करती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं इसका असर कितना है। एक ऑटो ड्राइवर साहब वो आकर कहने लगी मुंबई में, हालात बड़े सख्त हैं, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत होनी चाहिए, अब तो हालात ऐसे खराब हो गए। मैंने कहा कि ठीक है आप मुंडा लो, लेकिन ये लिख करके दे दो मुंडाने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह, 100 साल जिंदा रहोगे? उन्होंने कहा ये गारंटी तो किसी के पास नहीं। मैंने कहा नादान, जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते? सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं मरते? एक बात याद रखो मेरे अजीजों, जब जब तुम हुजूर पाक को छोड़कर पीछे हटते जाओगे, तुम्हारे दिलों पर गैरों का रौब डाला जाएगा। ये मेरे आका की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यक़ज़िफ़न्ना अला क़ुलूबिकुम अल-वहन, तुम्हारे दिलों पर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, रौब डाल देगा दुश्मनों का। और जब तक हुजूर से पूछा गया ये कब आएगा वहन, ये दिलों में दूसरों का खौफ कब आएगा? हुजूर फरमाते हैं 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना, ये मुसलमानों के अंदर जब आ जाए, समझ लो दुश्मनों का रौब अल्लाह तुम्हारे दिल पर डाल देगा। तुम डरे से हमें घूमते रहोगे, कभी टोपियां छुपाओ, कभी दाढ़ियां छुपाओ। आज देखो पार्टियां बदल करके भी वो अमान में नहीं है। ये जालिम जो तासुब का कीड़ा पालते हैं अपने दिल में, कुरान कहता है ये तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, हरगिज राजी नहीं होंगे। क्या तुमने नहीं देखा 2 साल पहले वो लखनऊ का राफजी कुत्ता जो अपना नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, दूसरों को राजी करने के लिए 6 महीने चाटता रहा, उसके बाद लात मारकर भगा दिया गया। कहां है?
धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बहुत खूब, बेशक। एक बात याद रखो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आस्ताना आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बेशक। बदर यूं ही खार फिरते हैं। बेशक हक है। और जो हुजूर पाक का होकर रहा, हमने देखा इज्जतें उसकी हैं, बेशक हक है। नाम उसका है। बेशक। आज इस मिंबर पर मुझे जो इज्जत मिली है वो किसी सियासी नेता होने की वजह से नहीं है। बेशक। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हक या है। रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी ताल्लुम गुलशन कादिरीन वारे रजा। होना क्या चाहिए? तवज्जो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। बस बात इतनी है कि अल्लाह तबारक ताला ने गैबी इंतजाम रखा है। ये सुबह क़यामत तक चलने वाला दीन है मियाँ। 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों से खत्म होने वाला नहीं है। बेशक हक है। आप इस बात को समझ करके चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत जितनी गहरी होगी उतने पावरफुल बनते जाओगे, बेशक। उतनी ताकत तुम्हारे पास होगी। मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ ये होता है, नौजवान के दिल को मैं इतना भर दूं मेरे नबी की मोहब्बत से कि ये सोए तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते सुभान कहते, अल्लाह। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस निस्बत की ताकत को आप अंदाजा नहीं कर सकते, इस निस्बत की ताकत को अंदाजा नहीं कर सकते। एक साहबी हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह तआला आला हजरत फाजिल बरीलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मलफूजात शरीफ में फरमाया, ये राजिल रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी हुजूर के पैदल जो शहसवार होते उनमें इनका नाम था हजरत सलमा बिन अकवा। ये अकेले साहबी, तवज्जो चाहता हूँ, मदीने तैयबा में रात का वक्त है, कारा का रहने वाला एक जालिम दुश्मन रसूल जिसका नाम अब्दुर्रहमान अल कारी था, ये 400 लोगों को लेकर मदीने में हमला कर दिया। बागीचों में से खजूरें लूट लिया और कुछ बागीचों में आग लगाकर भागने लगा। लड़ाई के लिए नहीं, लूट मार के लिए आया हुआ चोर था। और इत्तेफाक ऐसा कि मदीना तैयबा में सोए हुए थे सब, सलमा बिन अकवा अकेले बाहर थे। देखा इन्होंने 400 को लेकर के अब्दुर्रहमान कारी का कारा भाग रहा है और आपने आवाज नहीं किया, शोर नहीं मचाया, तन्हाई उसके पीछे दौड़ पड़े, तन्हा दौड़ पड़े। 400 लोग आए हैं और रसूलुल्लाह का एक नौजवान 400 को दौड़ा रहा है। वाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मौजूद है। मेरे अजीजों, तारीख में अगर यहां तक बात होती कि दौड़ा दिया मदीने से तो ठीक है, समझ में आती, लेकिन बात यह है कि उस एक सहाबी रसूल से दौड़कर 400 भाग भी रहे हैं। हैरत की बात है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हजरत सलमा बिन अकवा को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मदीने से किसी को जगा कर लाएं, सहाबा को उठा कर लाएं। उन्होंने सोचा नहीं, इनको भगाऊंगा और पकड़ूंगा। और इतना तेज भागते थे, कभी घोड़े की सवारी उन्होंने नहीं की। सुभान अल्लाह। इसीलिए उनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है, रसूलुल्लाह का पैदल शहसवार। और जब भागते रहे उनके घोड़े सुस्त पड़ गए, ये आगे बढ़ गए और घोड़ों के पैरों पर जब इनकी ठोकर लगती, घोड़ा गिरता और ऊपर बैठा हुआ जैसी जमीन पर आता, गर्दन पर पैर रखते। 400 को भगा रहे, सुभान अल्लाह। कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है। और उसके बाद ये अब्दुर्रहमान कारी डरा हुआ है, भागता भागता पहाड़ों तक चला गया और कहा पलट करके, मियाँ तुझे क्या चाहिए, हमारी जान तो छोड़। वाह माशाअल्लाह। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तेरे पास मदीने की एक खजूर बाकी रहेगी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। अभी सुनो ये बात मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद वो चोर ऐलान करने लगा अब्दुर्रहमान कारा का, ऐ लोगों इसकी खजूरें फेंक दो, नहीं तो सबकी गर्दनें मारे गए। Angel One app is built for traders. Open free. खजूरें फेंक दो। एक बात याद रखो, जालिम हमेशा बुज़दिल हुआ करता है, बेशक। चोर बुज़दिल हुआ करता है।
ایمان والے کا سامنے سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. جب سلمہ بن اکوا کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ان سبوں نے کھجوریں پھینک دی, سارا لوٹا ہوا مال چھوڑ دیا. آپ کے پاس ایک چادر تھی, چادر بچھا کر سب سمیٹنے لگے اور پھر آنکھ اٹھا کر گور گور کر دیکھتے بھی تھے. اور اس کے بعد جب تک کوئی مدینے کے آس پاس پھٹکتا رہا, آپ نے صرف آنکھوں سے ہی ان کو دور کیا. سبحان اللہ. اٹھایا, پوری کھجوریں اتنی تھی کہ آپ اکیلے اٹھا نہیں پا رہے تھے. کھینچتے ہوئے جب لے کر آنے لگے, ایک صحابی حضرت ابو قتادہ, وہ فارس رسول اللہ ہے, سبحان اللہ. رسول اللہ کے گھوڑ سواروں میں سب سے بڑے شہ سوار, بیچ میں مل گئے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا 400 لوگوں کو لے کر چور عبد الرحمن القارہ آیا تھا, مدینے سے لوٹ کر جا رہا تھا. کہا پھر؟ کہا میں اکیلا دوڑا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کہا ساری کھجوریں لے آیا, ان کے کئی گرا کے بھی آیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ابو قتادہ کہتے ہیں اے سلمہ بن اکوا تجھے کوئی خوف نہیں؟ میری بات سنو آپ, جس کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تمہارے دلوں میں کہاں سے خوف آ گیا؟ آج ڈر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں جن کے دل سے سارا خوف نکل گیا تھا. کیوں؟ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے, سب ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. سلمہ بن اکوا سے کہا آؤ تم بھی بیعت کر لو. انہوں نے کہا آقا ایک بار کر چکا ہوں. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کہا آؤ بیعت کر لو. انہوں نے کہا 2 بار کر چکا ہوں. میرے آقا نے کہا 3 بار کر لو تو کیا حرج ہے؟ تیسری بار ہاتھ دیا. اس کے بعد نکل کر کہتے ہیں سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یہ ہاتھ جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے دنیا کی کسی طاقت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میں یہی بات آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. اس نسبت کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں, ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ کر دیکھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو بے خوف بنا دے گا, تمہارے سینے سے خوف نکال دے گا. بے شک. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جب یہ کہتے تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے تھے جبکہ حالات ان کے سازگار نہیں تھے. حکومت وقت, انگریزوں کا زمانہ اعلیٰ حضرت کے موافق نہیں تھا. ارے وہاں ماہانہ تنخواہ پانے والے مولوی موجود تھے, انگریزوں کی بولیاں بولنے والے جبہ اور دستار والے لوگ تھے. حالات سب ان کے خلاف تھے, تب بھی ڈنکے کی چوٹ پر بریلی کی سرزمین سے حق بیانی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین تھا میری نسبت دنیا کے کسی امیر زادے سے نہیں, میری نسبت مدینے کے تاجدار سے. سبحان اللہ. آج آپ کو اور ایک بات یاد دلاتا ہوں, اور ایک بات. سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کی داستان سنتے رہتے, ہر سال سنتے ہیں نا. کیوں سنتے ہیں؟ رونے کے لیے, ماتھا پیٹنے کے لیے. سنی ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتا ہے. بے شک. ہم کربلا اس لیے سناتے ہیں ہر سال کہ سننے کے بعد 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کی جوانی میں آ جائے, بے شک. اس کے اندر سے خوف نکل جائے, بزدلی نکل جائے. حق بات ہر زمانے میں بولی جائے گی. مولا امام حسین کا میدان ہے, توجہ. نعرہ تکبیر. لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. کربلا کا میدان ہے, اور آپ کو پتا ہے سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا؟ یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزید. 1000 کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا. لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی, وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا,
और हुक्म की पाबंदी कर रहा था। तवज्जो, जब 10वीं मुहर्रम आने वाली थी, एक रात पहले हुर बिन यजीद जा करके यजीदी फौजों को समझाता है, इमाम हुसैन जब सुलह के लिए तैयार हैं तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? तो यजीदियों ने कहा नहीं, हमें सुलह करने को नहीं भेजा गया, हमें हुसैन की गर्दन लेने भेजा गया, हुसैन का सर लेने के लिए भेजा गया है। तो हुर बिन यजीद ने कहा, अगर तुम कत्ल और गारत ही करना चाहते हो, तुम्हारी जंग तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो से, यजीद का सिपाही 1000 लश्कर लेकर के सबसे पहले रास्ता रोकने वाला इमाम हुसैन का एक रात पहले आया और इमाम हुसैन के खीमे में आया, आकर के अर्ज करने लगा, दस्तबस्ता मौला मुझे माफ करे, मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने ये चाहा था कि सुलह हो जाए, नहीं हो सकी, वो जंग पर आमादा है, आपका खून लेने पर आमादा है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये अर्ज करता हूं कि मेरी बकिया जिंदगी आपके कदमों में होगी। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कबूल किया, सीने से सीना लगाया। तवज्जो, और उसके बाद घोड़े पर से उतरा नहीं हुर बिन यजीद, कहा उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं कफारा अदा ना कर लूं आपके रास्ता रोकने का। अल्लाह अकबर। दूसरी सुबह हुई, जानते हो जब जंग छिड़ गई थी करबला के मैदान में, ये हुर बिन यजीद का ऐलान था, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा भी मैदान में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कोई नहीं आएगा मैदान में जब तक हम जिंदा हैं। और उस एक हुर बिन यजीद की दास्तान बहुत कम लोग सुनाते हैं, तफसील आपको बताए। उन्होंने सुबह से जो लड़ाइयां शुरू की और दोपहर आने से पहले पहले ये तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 लोगों को मार गिराया था। सुभान अल्लाह। अब ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूं मेरे अजीजों, उसके बाद जामे शहादत नोश कर गया, इंतकाल कर गया। मैंने उसमें से एक पॉइंट को देखा, एक रात पहले हुसैन आजम के खीमे में आने वाला एक रात का हुसैनी तन्हा होकर 120 को मार सकता है, तो पैदाइशी हुसैनी क्यों नहीं भारी हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। जो पैदाइशी हुसैनी हो वो क्यों नहीं भारी हो सकता? बात सिर्फ इतनी है, जिसके पास हीरा है उसे खुद पता नहीं मेरे पास क्या है, जिसके पास सारी दौलत है उसे खुद पता नहीं उसके पास क्या है। आपकी हैसियत क्या है मैं आपको बताऊं, आपकी वैल्यू क्या है हमारे बताने से अगर नहीं समझते तो मीडिया के दज्जालों के भोंकने से तो समझ जाओ। ये दिन रात जो हम पर चीखते रहते हैं, भोंकते रहते हैं, अभी तो सारा मसाला इनके पास है, सारा मसाला। कुछ टट्टुओं को खरीद करके ले जाएंगे और डिबेट के लिए बिठाएंगे, और टोपी भी भाड़े से देते हैं। हाँ, वहां पर बैठने वाले को टोपी भी किराए से देते हैं, और उसके बाद मुर्गे लड़ाते रहते हैं। आपने कभी सोचा ये इतनी बैकवर्ड कौम है, इतनी बिखरी हुई कौम है, इनके जजेस खुद ही रिपोर्ट देते हैं, सचिर कमेटी रिपोर्ट, श्री कृष्णा रिपोर्ट, कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से नीचे आ गई, ये इनकी रिपोर्ट है। तो फिर 24 घंटे ये मीडिया हम पर ही क्यों भोंकते? वाह, क्या बात है। क्यों है हम टारगेट नंबर 1? अरे जब चैनल खोलो टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, यही है।